Now the chemical reactions of lecture 3, that is of C alphabet, that means all the name reaction which is started with the C alphabet I discuss. Okay, so first we discuss about Claisen rearrangement. Claisen rearrangement, the rearrangement of allyl aryl ethers to ortho or para allyl phenols is an example of sigma-topic rearrangement, is known as Claisen rearrangement. So basically their substrate is allyl aryl ether and the product is ortho or para allyl phenol. Okay, so allyl aryl ether, how the name is come. Okay, you know that is dimethyl ether, you know ethyl methyl ether. That means if there is any elemental oxygen attached with the in two side of two carbon, and this is termed as ethyl linkage. Okay, and if the groups are same, so there must be dimethyl, diethyl ether are come. If the two different groups are different, so we have to use two naming, but we have to use alphabetical order. Okay, so ethyl methyl if there, so M is come later than E, so that's why we have to say ethyl methyl ether. Okay, so similar analogy can be there, allyl aryl ether. That means oxygen of the ether attached in one side allyl group and other side aryl group. Aryl group means any type of aromatic, that is benzene substituted most of the cases. তো বেঞ্জিন সাবস্টিটিউটেড কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে জুড়ে আছে অক্সিজেন, ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় অ্যারাইল ইথার. ওকে, and always remember Al is come first then Ar. You know that because we have to maintain the alphabetical order, so that's why Al come first then Ar. Okay, that's why the name generated as allyl aryl ether. Okay, সো আমি এটা আবার বাংলায় বলছি, দ্যাট ইজ অ্যালাইল অ্যারাইল ইথার, এখানে রিয়েজমেন্ট হয় অ্যালাইল অ্যারাইল ইথারের রিয়েজমেন্ট করে আলটিমেটলি প্রোডাক্ট হয় অর্থ বা প্যারা সাবস্টিটিউটেড প্যারা অ্যালাইল ফেনল, অথবা প্যারা অ্যালাইল ফেনল. তো এক্ষেত্রে সাবস্টেট হলো অ্যালাইল অ্যারাইল ইথার, প্রোডাক্ট হলো অর্থ বা প্যারা অ্যালাইল ফেনল. ওকে, হয় অর্থ অ্যালাইল ফেনল হবে, নয় প্যারা অ্যালাইল ফেনল হবে. ওকে, এবার অ্যারাইল ইথার মানে বলতে বোঝায়, ইথার মানে অক্সিজেন, এলিমেন্টাল কোনো অক্সিজেন যেটা দুদিকে দুটো কার্বনের সঙ্গে জুড়ে আছে, সিম্পলি সেটাকে বলা হয় ইথার লিঙ্কেজ. ওকে, এবার সেই ইথার লিঙ্কেজের দু সাইডে যেরকম অ্যালকাইল গ্রুপ থাকবে বা অ্যারাইল গ্রুপ থাকবে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে নেমিংটা আসে. যেহেতু এখানে এক প্রান্তে তোমার অ্যারাইল গ্রুপ আছে, আরেক প্রান্তে তোমার অ্যালাইল গ্রুপ আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ অ্যালাইল অ্যারাইল ইথার. And we have to maintain the alphabetical order when we use the naming. So on that case, you know that is Al come first then Ar. Okay, JKLM, তো L is অনেক ফার্স্ট আগে আসে, দেন R, যেহেতু R লাস্টের দিকে, PQRST. ওকে, দ্যাটস ওয়াই. সো দিস ইজ দ্য থিংস, দ্যাট ইজ দ্য rearrangement of allyl aryl ether to ortho or para allyl phenol is an example of sigma-topic rearrangement. So there must be the rearrangement can be take place of allyl aryl ether, and that should be give ortho or para allyl phenol, and this is the example of sigma-topic rearrangement. This is a pericyclic reaction and is known as Claisen rearrangement. Okay, so first the substrate is this is allyl aryl ether. Okay, and this allyl aryl ether undergoes in 3 sigma-topic rearrangement. So ultimately the allyl group will be migrate and that should be produce এক্ষেত্রে অর্থো অ্যালাইল ফেনল. ওকে, এক্ষেত্রে অর্থো অ্যালাইল ফেনল তৈরি হয়. আচ্ছা, so mechanism Claisen rearrangement is a 3 sigma-topic rearrangement and that should be leads to an intermediate. This is termed as cyclohexane dione, যেটা আমি পরের পেজে বলবো. এই যে সাইক্লোহেক্সেন ডায়ন, এটা যেখানে অ্যারোমেটিসিটি ব্রেক করে, একটা ডাবল বন্ড ও জেনারেট করে অ্যারোমেটিক রিংয়ে, আর এটা ক্ষেত্রে অ্যালাইল গ্রুপটা অ্যাটাচড হয়ে যায়. তো পরে আবার অ্যারোমেটিসিটি গেন করে তারপরে অর্থ অ্যালাইল ফেনল তৈরি হয়. ঠিক আছে, সো দ্যাট মিনস সাইক্লোহেক্সেন ডায়ন is intermediate is generated and that should be proceed via cyclic transition state. কীভাবে তৈরি হয়? এই যে সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেটের মাধ্যমে তৈরি হয়. ঠিক আছে, and these cyclohexane dione intermediate regains the aromatic nucleus via tautomerism to yield rearranged product.
তো mechanism Claisen rearrangement is a 3,3 sigma atomic rearrangement which leads to an intermediate. This intermediate is generated cyclohexane ion, and that should be proceed via cyclic transition state. And this cyclohexane ion intermediate that should be regain aromatic character due to tautomerism of nearby H and double bond O. Now Claisen ketonal tautomerism. Okay. Now Claisen rearrangement is concerted intermolecular rearrangement. Concerted because their bond making and bond making can be take place simultaneously. Bond একই সঙ্গে ক্লিভ হচ্ছে, একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে. That's why this is termed as concerted mechanism. এক্ষেত্রে কোনো রকম এমন হচ্ছে না যে একটা বন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে, একটা বন্ড ব্রেক করছে, একটা বন্ড এসে পরে তৈরি হচ্ছে, বা একটা বন্ড তৈরি হচ্ছে পরে একটা বন্ড ব্রেক করছে. দিস ইজ নট হ্যাপেনিং. দেয়ার মাছ এখানে কি হচ্ছে, এখানে দুটো বন্ড একসঙ্গে একটা বন্ড ব্রেক করছে, একটা বন্ড ফর্ম করছে. ওকে, তো দুটো জিনিস একসঙ্গে হচ্ছে. দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ কনসার্টেড মেকানিজম. অ্যান্ড অলসো ইন্টারমলিকুলার বিকজ দিস ইজ একটা মলিকুলের মধ্যে এই রিয়ারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কোনো আদার কোনো মলিকুল ইনগেজ হচ্ছে না. So that is termed to intermolecular rearrangement. So we overall called that is Claisen rearrangement is concerted intermolecular rearrangement. Okay. So rearrangement of allyl ethers to ortho or paraphenols is an example of sigma-topic rearrangement is known as Claisen rearrangement. Okay. So there must be an example I give that allyl ether in heat we provide. So 3,3 sigma-topic rearrangement can be there. Here ortho allyl phenol is generated. Okay. Mechanism Claisen rearrangement is 3,3 sigma-topic rearrangement which leads to an intermediate, and this intermediate is named as cyclohexane ion which must be proceed via cyclic transition state, and this cyclohexane ion ultimately give the aromatic character by tautomerism. Okay, and this process, the Claisen rearrangement overall is termed as concerted intermolecular rearrangement. Okay, next. Now there must be two allyl phenyl ether. এটাকে যদি নেমিং বলো ঠিক এটা 1, ঠিক আছে, 2 allyl, 2 allyl phenyl ether. ওকে, আচ্ছা এটা আমি পরে বলবো, নেমিংটা আমি একটু দেখে তারপর বলবো. তো 2 allyl phenyl ether এটা হিট ইউজ করলে তখন সেক্ষেত্রে কি হয়, তোমার এই যে এই বন্ডটা এখানে যায়, এই বন্ডটা এখানে যায়, সরি এই বন্ডটা এখানে যায়, এই বন্ডটা এখানে যায়, হচ্ছে না, এই বন্ডটা এখানে যায়, এই বন্ডটা এখানে যায়, এই যায়. তো এইভাবে করে একটা সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়. ঠিক আছে, এবার সেই সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট যখন তৈরি হয়, দেখো এই ডাবল বন্ডটা, এই যে এই ডাবল বন্ডটা এখানে কি অ্যাটাক করে, তারপর এই ডাবল বন্ডটা এখানে মাইগ্রেট করে, হলো, তারপরে এই ডাবল বন্ডটা এখানে গিয়ে যায়. তো আলটিমেটলি এখানে কি হয়, এখানে লিঙ্কেজটা চলে আসে, দেখো এই ডাবল বন্ডটা এখানে যায়, হলো, এই বন্ডটা এখানে রিঅ্যাক্ট করে, তারপরে এই বন্ডটা এখানে যায়. তো আলটিমেটলি আমার এই ডাবল বন্ডটা ব্রেক করে এখানে অ্যাটাক করে, তাহলে এই ডাবল বন্ডটা মাইগ্রেট করবে, এরকম মাইগ্রেট করে, তারপর এই যে বন্ডটা এটা এখানে গিয়ে কি হয়, মাইগ্রেট করে. ঠিক আছে, ওকে. তো আলটিমেটলি কি হবে, সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়. তারপরে কি হবে, তারপর হাইড্রোজেন টেক আপ করবে, ডাবল বন্ড ওটা ওইচে কনভার্ট হবে, সো অর্থো অ্যালাইল ফেনল তৈরি হবে. ঠিক আছে. নাও experiment with 14 labelings showed that the position of the 14 carbon atom in the allyl group is inverted during migration of ortho position. মনে রাখবে এক্ষেত্রে তো কোনো লেবেলিং দেওয়া নেই, তো আমি বলতেই পারি না কীভাবে ইনভার্টেড হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ইনভার্টেড হয়. কি করে, ভালো করে বোঝো, এখানে যদি ডাবল বন্ডটা এইভাবে করে দিই, তাহলে এই বন্ডটা কি এখানে রিঅ্যাক্ট করবে, এই বন্ডটা এখানে ফর্ম করবে, এই বন্ডটা রিঅ্যাক্ট হবে. তো এর সঙ্গে তো জুড়ে আছে এটা, এই লিঙ্কেজের সঙ্গে জুড়ে আছে এই কার্বনটা. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, আর
এখানে প্রথমে কি ছিল, প্রথমে তোমার লিঙ্কেজ ছিল এই কার্বনটার সঙ্গে, এই কার্বনটার সঙ্গে ছিল লিঙ্কেজ, ঠিক আছে। পরে কার সঙ্গে লিঙ্কেজ হয়েছে, পরে হয়েছে এর সঙ্গে লিঙ্কেজ। তাহলে কি হচ্ছে, প্রোডাক্টটা ইনভার্টেড হচ্ছে। আগের যে CH2 সেই CH2 আর নেই, হচ্ছে ডাবল বন্ডের CH2 সঙ্গে লিঙ্কেজ হচ্ছে। তো দ্যাটস ওয়াই এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয়। আমি আবার বলছি, দেখো এখানে যদি ডাবল বন্ড বলি, এখানে লিঙ্কেজ হচ্ছে, এটা এটা হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে লিঙ্কেজ, ঠিক আছে। কিন্তু এটা ধরো আমার 12 কার্বন আছে, এটা লিঙ্কেজ হচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু যখন প্রোডাক্ট ফর্মেশন হয়, এটার সঙ্গে তো এই এই CH2 সঙ্গে তো লিঙ্কেজ হয় না, হয় না, হয় হলো এই CH2 সঙ্গে। তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইনভার্টেড প্রোডাক্ট হচ্ছে। বোঝা গেল? ওকে, ওকে। সো আলটিমেটলি ফার্দার এভিডেন্স, এই যে CH2 CH ডাবল বন্ড CH3, এক্ষেত্রে CH3 অনেক দূরে আছে, ঠিক আছে। আবার সেটা কি হবে, যখন আমার রিয়াকশন হবে তখন CH3 এর কাছে চলে আসবে। তার মানে কি, ইনভার্টেড প্রোডাক্ট হচ্ছে, মানে যে CH2 সঙ্গে অক্সিজেন জুড়ে ছিল সেই CH2 সঙ্গে কিন্তু বেঞ্জিন রিংয়ের অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে না, অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে তোমার অ্যালাইল গ্রুপের যে শেষ প্রান্তে যে CH2 গ্রুপটা আছে বা CH CH3 আছে সেটার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্টটা হচ্ছে। বোঝা গেল? তার মানে আমার কি হচ্ছে, ইনভার্টেড, এই যে অ্যালাইল গ্রুপ ইজ ইনভার্টেড, তাহলে গোটা অ্যালাইল গ্রুপটাই ঘুরে যাচ্ছে। ওকে, so experiment with 14C labeling showed that the position of 14 carbon atom in the allyl group is inverted during the migration of the ortho position. তো যখনই অর্থ পজিশন যখন যায় তখন গোটা অ্যালাইল গ্রুপটাই মাইগ্রেট করে। কারণ আমি এই যে এখানে দেখালাম, অক্সিজেনের সঙ্গে যে CH2 গ্রুপ আছে, অক্সিজেন অ্যাটাচ উইথ দিস CH2 গ্রুপ, দিস CH2 গ্রুপ ইজ নট অ্যাটাচ উইথ দ্য benzene ring. Benzene ring attached with the terminal CH2 group. Okay, so ultimately, if we consider the terminal CH2 group as 14 carbon and the oxygen attached with the carbon at the 12 carbon, so we can conclude that the overall allyl group is inverted when they do migration on ortho position. Okay. Sorry. Now, if both the ortho positions are blocked, para substitute phenol is obtained. যদি দুটো ortho positionই ব্লক হয় তখন সেখানে প্যারা পজিশনে কি হয়, তোমার রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়। তখন সেক্ষেত্রে দুটো সাকসেসিভ শিফট অফ অ্যালকাইল গ্রুপ হলে তো দেয়ার আলটিমেটলি ডাবল ইনভার্সন ক্যান বি টেক প্লেস। সো আলটিমেটলি 14C লেভেল অ্যালকাইল গ্রুপ, সো দেয়ার মাস্ট বি ওভারঅল রিটেনশন ক্যান বি দেয়ার অফ দ্য রিটেনশন। কিসের রিটেনশন? অ্যালাইল গ্রুপের রিটেনশন হয়। তো দেখা যায় তোমার যদি প্যারাতে হয় না, তখন কি হয়, প্রথমে অর্থতে হয় রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা, যেহেতু অর্থতে স্টেবিলাইজড হয় না সেজন্য অর্থ থেকে আবার পুনরায় প্যারাতে হয়। তাহলে যখন আমার প্রথমবার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে একবার অ্যালাইল গ্রুপ মাইগ্রেট করার সময় ইনভার্টেড হচ্ছে, আবার যখন প্যারা পজিশনে হচ্ছে তখন আবার অ্যালাইল গ্রুপটা ওভারঅল মাইগ্রেট করে ইনভার্টেড হচ্ছে। তো ডবল ইনভার্সন ইজ ইকুয়াল টু রিটেনশন, ইউ নো দ্যাট, that is double SN2 is equal to ultimately retention, right? নেইবারিং গ্রুপ পার্টিসিপেশন যেটা হয় সেটার মধ্যে কি হয়, ডাবল SN2 হয়। অলরেডি ওর ইন্টারনাল একটা গ্রুপ SN2 অ্যাটাক করে, তারপর আবার এক্সটার্নাল একটা গ্রুপ এসে অ্যাটাক করে, তো আলটিমেটলি রিটেনশন জেনারেট করে। তো সিমিলার অ্যানালজি দেয়ার, ইফ অর্থ পজিশন ব্লক দেয়ার মাস্ট বি আর নো আদার চয়েসেস দেয়ার, প্যারা পজিশন উইল বি আন্ডারগো ইন দিস রিঅ্যাকশন। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি, ডাইরেক্ট তো প্যারা পজিশনে হয় না, যেহেতু প্যারা পজিশন অনেকটা দূরে থাকে, একদম 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে অনেক দূরে। তো দ্যাট মাস্ট বি, দেয়ার মাস্ট বি অর্থ পজিশন আর ফার্স্ট ইনগেজ টু প্রডিউস ক্লেইসেন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, এইভাবে হয়, ঠিক আছে। আবার তারপরে এই যে দেখো, আবার তারপরে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়, তোমার এই বন্ডটা এখানে ক্লিপ করে, এই বন্ডটা এখানে, আচ্ছা প্রথমে না এই বন্ডটা গিয়ে এখানে রিঅ্যাক্ট করে,
এই বন্ডটা এখানে ক্লিপ করে, এই বন্ডটা এখানে ক্লিপ করে, তো ক্লিপ করে আলটিমেটলি কী হয়, প্যারা সাবস্টিটিউটেড প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ঠিক আছে, আর এখানে যেহেতু এখানে তুমি আবার করতে পারো হাইড্রোজেন আবার ছাড়তে পারো, এই বন্ডটা এখানে যেতে পারো, আবার অ্যারোমেটিসিটি গেইন হতে পারে। তো দ্যাটস ইজ স্টেবল। কিন্তু যদি আমি বলি এটা, যদি বলি তো এটা তো স্টেবল নয়, এক্ষেত্রে তো কোনো হাইড্রোজেন ছাড়ার কিছু নেই, এক্ষেত্রে কোনো কোনো হাইড্রোজেনই নেই, তাহলে কিটোইনোটোরবাইজেশন তো হবেই না, সো অ্যারোমেটিসিটি গেইন হবে না। ভালো করে বোঝো, অর্থ পজিশনে অলরেডি সিএসসি ইজ দেয়ার অ্যান্ড অলসো অ্যালাইল গ্রুপ ইজ দেয়ার। আর কি থাকতে পারে, আর তো কিছু থাকবে না, হাইড্রোজেন তো থাকবে না। তাহলে যদি হাইড্রোজেন থাকে তো দেয়ার মাস্ট বি কার্বন ফুলফিল দ্য পেন্টাভ্যালেন্সি, বাট পেন্টাভ্যালেন্সি নট possible, so there must be no hydrogen at all. So if there is no hydrogen, so there must be no chance to produce ketoisoterism and aromaticity not gain. যদি বলো এখানে, তো এখানে থাকতে পারে, এখানে থাকতে পারে, তাহলে এখানে থাকে না, কারণ এখানে ডাবল বন্ড অলরেডি আছে। দেখবে এখানে ডাবল বন্ড যদি অলরেডি থাকে, তার মানে কি, অলরেডি কার্বন ফিল আপ করছে ওর টেট্রাভ্যালেন্সিকে, তো তাহলে তো কোনো হাইড্রোজেন, এক্সট্রা হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে নেই। ওকে, যেহেতু হাইড্রোজেন নেই বোথ সাইডে, ketoisoterism are not possible, so there must be aromaticity not gain, so the system is not stable. ওকে, এবার এই সিস্টেমে স্টেবল হওয়ার একটা চান্সেস থাকে, যখনই একটা সিস্টেম তার স্টেবিলিটি পাওয়ার একটা চান্স খোঁজার চেষ্টা করে, আর সে খুঁজেও পায়, তো সে স্টেবিলিটি গেইন করেই ছাড়ে। ওকে, তো তখন সে কী হয়, প্যারাতে আবার কি করে, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করে, আলটিমেটলি অ্যারোমেটিক প্রোডাক্ট তৈরি করে। ওকে, এই যে এটা হলো অ্যারোমেটিক প্রোডাক্ট, এটা ছেড়ে গেছে, আমি আগের পেজে দিইনি, তো এইভাবে করে অ্যারোমেটিক প্রোডাক্ট জেনারেট করে। ওকে, তো দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স why para position are involved in this reaction. Because ortho position are blocked by CH3 group or other alkyl group, so there is no hydrogens are there, donatable hydrogen, and if there is any hydrogens are there, so there must be ketoisoterism and produce aromatic character. But as their ortho positions are blocked, so there is no hydrogen, so there is no chance to produce any ketoisoterism and any aromatic city gain. So ultimately para position will be engaged in this reaction. So in para position there is hydrogen is there, and this hydrogen release, and ultimately double bond migrate, and ultimately double bond O that should be generate OH. So the overall aromatic character of the benzene is regained and the system is stabilized. So that's why para position are engaged in this reaction. Okay, next. The alkyl group is never detached from the oxygen atom unless it is reattached to the aromatic ring. Always remember, if there is system, the ortho para, both ortho and one para are blocked, so there is no hydrogen is donatable. Okay, so no chance for ketoisoterism, so system is not stabilized. So on that case, the reaction is not permissible. Always remember, the allyl group will be migrated, the allyl group will be detached the oxygen atom if this is migrate and attached with the other side of the compound. Okay, allyl group বা alkyl group কখনোই ডিটাচ হয়ে চলে যাবে না, ও যদি ডিটাচ হয় তাহলে দ্যাট মাস্ট বি ইন্ডিকেট ও রিটাচও হবে, কোনো না কোনো প্রান্তের সঙ্গে আবার জুড়েও যাবে, এটাই হলো ফ্যাক্টর। যেমন H প্লাস বেরিয়ে যায়, হাইড্রাইড মাইনাস অনেক সময় বেরিয়ে যায়, Na প্লাস থাকলে তাহলে হাইড্রাইড মাইনাস বেরিয়ে গিয়ে NaH বেরিয়ে যায়, H প্লাস বেরিয়ে যায়, লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যায়, Cl বেরিয়ে যায়, OT বেরিয়ে যায়, বাট অ্যালকাইল গ্রুপ, অ্যালাইল গ্রুপ, দে আর নট ডিটাচ ফ্রম oxygen atom in this reaction. Always remember, if it is not detached with the other system, other side of the molecule. Okay, if it is not detached with the aromatic ring, so it must not be detached from the oxygen atom. Okay, now the applications are there must be both ortho position blocked, that's why para position are engaged to this reaction. There must be ortho position block, so with respect to sorry, এখানে ortho position এই দিকটা ব্লক আছে, এই দিকটা ব্লক নেই, তো that's why ortho position undergo in Claisen rearrangement. There must be same analogy there, there must be again ring cyclation can be there. Always remember, যদি অর্থ প্যারার ব্যাপার থাকে তো অলওয়েজ
এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে, এই রিয়ারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে অর্থ উইল বি predominance over the para. If no ortho position are blocked, so any one ortho position will be undergo in this reaction. If one ortho position are blocked, so there must be two choice, one ortho, another para. So there must be ortho position are generally undergoes this reaction. And if two ortho position are blocked, so there must be para position will be undergo this reaction. তার মানে কি অর্থ প্যারার যদি প্রিফারেন্স বললো তো অর্থর প্রিফারেন্স অনেক বেশি হয় দেন প্যারা। তাহলে মানে কি, তাহলে যদি আমার দুটো অর্থ পজিশন যদি ভ্যাকেন্ট থাকে তো সেখানে কোনো প্রবলেম নেই, যে কোনো অর্থ পজিশনে রিয়ারেঞ্জমেন্টটা হবে। কিন্তু যদি একটা অর্থ পজিশন ব্লক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আরেকটা যে অর্থ পজিশন সেটা সাধারণত আন্ডারগোজ করবে রিয়ারেঞ্জমেন্টে। এবার ওই অর্থ পজিশনও যদি ব্লক হয়ে যায় তখন সেক্ষেত্রে লাস্ট চয়েস প্যারা পজিশনে রিয়ারেঞ্জমেন্টটা হবে। তো ফার্স্ট প্রেফারেন্স কিন্তু অর্থ, তারপরে প্যারা। অ্যান্ড অলওয়েজ সেম বাই রিং সাইক্লেশন, যখনই তুমি রিয়াকশন মিডিয়ামে হিট দিবে, হিট দিলে কী হয়, পেরিসাইকেল রিয়াকশন হয়, ডিএসএলআর রিয়াকশন হয়। তো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু গো পেরিসাইকেল রিয়াকশন। ওকে, দেন ওই রিমাইন্ডেড দেয়ার মাস্ট বি এলিমিনেশন, যদি হওয়ার চান্সেস থাকে এলিমিনেশন হবে। ওকে, ওয়াটার এলিমিনেশন হওয়ার চান্স থাকবে, ওয়াটার এলিমিনেশন হবে। দেন উই হ্যাভ টু গো ডিকার্বক্সিলেশন, যদি কার্বক্সিলিক CO2 বেরিয়ে যায় তাহলে CO2 বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া কি হতে পারে, রিং সাইক্লেশন হতে পারে। তো রিং সাইক্লেশন হতে গেলে আমার ড্রাইভিং ফোর্স কি, হিট যদি আমি প্রোভাইড করি, সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার যদি প্রোভাইড করি তাহলে ইজিলি সাইক্লেশন হবে। আরও অনেক প্রসিডিউর আছে যেগুলোতে হিটে হয়ে যায়, ঠিক আছে। হিট করলে তোমার অনেক কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যে বন্ড ব্রেক খুব ইজিলি হয়ে যায়, ঠিক আছে। অনেক রিয়াকশন আছে যেগুলো তোমার নর্মাল টেম্পারেচার হয় না, কিন্তু হিট প্রোভাইড করলে বা HNO প্রোভাইড করলে হয়ে যায়। তো এরকম অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে, কিন্তু আমার প্রথমে মনে রাখতে হবে হিট আর HNO খুব বড় ভূমিকা পালন করে ইন পেরিসাইকেল রিয়াকশন। তারপর সাইক্লেশন দেখবো, এলিমিনেশনটাও দেখবো, অ্যান্ড অলসো CO2 এলিমিনেট হয়ে যাওয়া, SO2 এলিমিনেট হয়ে যাওয়া, গ্যাস এলিমিনেশন, এগুলো আমরা দেখবো। ওকে, নেক্সট নাও কোপ এলিমিনেশন, প্রোডাক্ট অলিফিন অ্যান্ড হাইড্রোক্সিলামিন। তো আমার কী কী তৈরি হবে, অলিফিন তৈরি হবে অ্যান্ড হাইড্রোক্সিঅ্যামিন তৈরি হবে, এরা হলো প্রোডাক্ট। কীভাবে হবে, বাই অবটেন বাই থার্মাল ডিকম্পোজিশন অফ টার্শিয়ারি অ্যামিনো অক্সাইড known as cope elimination. This is the process of cope elimination. There must be thermal decomposition হবে টার্শিয়ারি অ্যামিনো অক্সাইড। টার্শিয়ারি অ্যামিনো অক্সাইড মানে নাইট্রোজেন তার তিনটে CH3 বা তিনটে অ্যালকাইল গ্রুপ বা তিনটে হাত পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে, তার সঙ্গে ও আরেকটা চতুর্থ হাত ডেভেলপ করছে অক্সিজেনের সঙ্গে। আর সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন যেহেতু টেট্রা ভ্যালেন্সি শো করছে, দ্যাটস ওয়াই নাইট্রোজেন বিয়ার্স দ্য পজিটিভ চার্জ অ্যান্ড অক্সিজেন বিয়ার্স দ্য নেগেটিভ চার্জ। ওকে, সো আলটিমেটলি এখানে কী হবে, হিট প্রোভাইড করবে, হিট যখন প্রোভাইড করবে তখন দেখবে অ্যালকিন তৈরি হবে অ্যান্ড অলসো সঙ্গে হাইড্রোক্সিল অ্যামিন হবে। কীভাবে হবে সেটা আমি দেখাবো। এবার N oxide derivative is prepared by the oxidation of corresponding tertiary aliphatic or aromatic amines with aqueous hydrogen peroxide or MCBA acid. অলওয়েজ remember টার্শিয়ারি অ্যামিন থাকলো তো সেটা থেকে আমি N অক্সাইড কীভাবে তৈরি করবো, তো সেক্ষেত্রে আমাকে পার অ্যাসিডের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তো সেক্ষেত্রে H2O2 দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বা MCBA দ্যাট ইজ মেটাক্লোরোপারবেনজোইক অ্যাসিড যদি আমি ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে N অক্সাইড ক্যান বি প্রডিউসড। ওকে, এবার রিয়াকশন অ্যাট লোয়ার টেম্পারেচার দ্যাট ইজ 120 to 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু অ্যাভয়েড দ্য ডিকম্পোজিশন অফ সিলেক্টিভ অলিফিন। তো এখানে লোয়ার টেম্পারেচার কেন বলছি, 120 থেকে 150 তোমার বলতে পারো। লোয়ার টেম্পারেচার বলতে তো তোমার বলা উচিত 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ রুম টেম্পারেচার। হোয়াই দিস ইজ কল্ড সো, দ্যাট ইজ 120 and 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কারণ যখনই তুমি ল্যাবে রিয়াকশন করবে, এমন কিছু রিয়াকশন আছে যেগুলোর জন্য তোমাকে হাই ইনস্ট্রুমেন্ট, হাই এনার্জি, হাই ইলেকট্রিক বিল ইউজ করে 500 ডিগ্রি, 1000 ডিগ্রি, 750 ডিগ্রি এরকম টেম্পারেচার করে আদারওয়াইজ রিয়াকশানটা হবে না। তো সেগুলো হলো হাই টেম্পারেচার, 120 150 অলমোস্ট ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্ট পর্যন্ত চলেই যাচ্ছে, কারণ ওয়াটারের বয়লিং পয়েন্টই 100 ডিগ্রি। তার থেকে আমি কিছু বেশি আমি প্রোভাইড করতে পারি বাই ইউজিং দ্য হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি। সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে অ্যাপারেন্টলি এখানে লো টেম্পারেচার বলা হয়েছে। এটা মানে অ্যাজ এ কম্পেয়ারিং টু দ্য হাই টেম্পারেচার হুইচ নট অ্যাটেনেবল ইজিলি, এটা একটা আপেক্ষিকভাবে ধরা হয়েছে লো টেম্পারেচার। সবসময় যে এটাকে লো টেম্পারেচার ধরা হবে তা নয়। যেমন
এর সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি ডায়াজোটাইজেশন রিয়াকশন, তখন সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি উই হ্যাভ টু সে দিস কোপ এলিমিনেশন রিয়াকশন পার্টিসিপেট ইন আ মোর হায়ার টেম্পারেচার দেন দ্য ডায়াজোটাইজেশন রিয়াকশন, বিকজ ডায়াজোটাইজেশন রিয়াকশন ক্যান বি টেক প্লেস ইন অলমোস্ট 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, আই থিঙ্ক মাইনাস না প্লাস আমার মনে পড়ছে না, কিন্তু 0.5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ওকে, তো সেজন্য বলা হচ্ছে লোয়ার টেম্পারেচার, এটা একটা রিলেটিভ। ওকে, অ্যান্ড টু অ্যাভয়েড দ্য ডিকম্পোজিশন অফ সেন্সিটিভ অলিফিন, অনেক সেন্সিটিভ অলিফিন থাকে, সেটা যাতে আবার ফার্দার ডিকম্পোজিশন না হয় সেই জন্য লোয়ার টেম্পারেচারটাকে অ্যাটেনেবল করা হয়। ঠিক আছে, অ্যাডভান্টেজ, ইম্পিউরিটিস লেস, কোন ইম্পিউরিটি সাধারণত কম তৈরি হয়। ইম্পিউরিটি কম হলে কী বেনিফিট, আমার ডিজায়ার প্রোডাক্টটা অনেক বেশি ভালো আসবে। পিউরিফাই করতে গেলে অনেক ঝামেলা মুক্ত হতে হবে, অত খরচ কম করতে হবে, টাইম সেভ হবে, অ্যান্ড অলসো প্রোডাক্ট ইল্ড অনেক বেশি হবে। অ্যান্ড অলসো আমাকে এই যে প্রসিডিওরগুলো হয়, যে ওয়ার্কআপ, তারপরে কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি, তারপরে থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি, তারপরে তোমার আরও যদি প্রসিডিওর হয়, তো সেগুলো কম হবে। তাহলে প্রোডাক্ট কী হবে, নষ্ট কম হবে, হয় না? আমরা অনেক সময় এমন অনেক ডিজায়ার প্রোডাক্ট তৈরি করি ল্যাবে, তো তার মধ্যে দেখা যায় লটস অফ ইম্পিউরিটি। তো আমাকে ওর এনএমআর করে ওটা হয়েছে ওটা দেখাতে গেলে আমাকে ওকে পিওর করতে হবে। তো পিওর করতে গেলে আমাকে লটস অফ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আর প্রত্যেকটা প্রসেসে কিছুটা হলেও ওই ডিজায়ার প্রোডাক্ট ক্ষয় হতে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার আলটিমেটলি হয়তো রিয়াকশান মিক্সচারে আমার 80% রিয়াকশান মিক্সচারে 80% প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছিল, তাহলে আমি এত প্রসেস দিয়ে গেলাম যে লাস্টে আলটিমেটলি আমার 50% আমার প্রোডাক্ট তৈরি হলো অ্যাজ এ ডিজায়ার প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে ইল্ড আমার ডিক্রিজ করলো, রিডাক্টেড। ওকে, কিন্তু আমার দেখা হলো আমি এই 70% আমার ডিজায়ার প্রোডাক্টটা তৈরি হলো, সেই ডিজায়ার প্রোডাক্টে আমি দেখলাম আমি টিএলসি করেই প্রথমে দেখলাম, বা কোনো কিছু প্রসেস করেই দেখলাম, বা আমি প্রথমেই এনএমআর পাঠিয়ে দিলাম, যাই হোক, সেখানে দেখা গেলো ইম্পিউরিটিটা আমার কম। দেখা গেলো আমি এমনি ওয়ার্কআপ করলে আমার হয়ে যাবে, তো সেক্ষেত্রে দেখা গেলো 70% থেকে কমে 60% হলো ইল্ড। তাহলে আমার কোনটা লাভজনক, 70% থেকে 60% নাকি 80% থেকে 50%? তা আমার 70% থেকে 60%টা আমার বেশি লাভজনক, কারণ এক্ষেত্রে আমার ইল্ড খরচটা কম হচ্ছে। ইম্পিউরিটিস উইল বি লেস, দ্য প্রসেস উইল বি মোর গুড। ওকে, কারণ সেপারেশন করতে আমার অত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই। নাও পাইরোলাইসিস অফ অ্যামিনো অক্সাইড ইজ জিওসিলেক্টিভ। ওকে, নাও দেয়ার মাস্ট বি, এটা একটা উদাহরণ। তাহলে এখানে 140 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার করলে তার আলটিমেটলি এখানে অ্যালকিন জেনারেট করবে, অ্যান্ড অলসো অ্যালং উইথ হাইড্রোক্সিল অ্যামিন তৈরি হবে। ওকে, now in general with aliphatic ester, xanthate or amine oxide which could form either Z or E alkene on pyrolysis, that the more stable E isomer is formed in layer amount. ওকে, কী বলছি, ইন জেনারেল উইথ অ্যালিফেটিক এস্টার, জ্যান্থেট অর অ্যামিন অক্সাইড হুইচ কুড ফর্ম either E or Z alkene on pyrolysis, that the more stable E isomer is formed in larger amount, larger লেয়ার বলছি, larger amount। তো ওরা ই অ্যালকিনও তৈরি করতে পারে। দেখো, অ্যালকিন নিয়ে তো কথা বললাম, কিন্তু অ্যালকিনে তো দুরকম আইসোমার হতে পারে। আমরা জানি অ্যালকিনে সিস ট্রান্স, ই জেড। সিস ট্রান্স কখন হয়, যখন দুটো সেম গ্রুপ অপোজিটে থাকে, বা দুটো সেম গ্রুপ সেম দিকে থাকে। সেম দিকে থাকলে সিস, অপোজিটে থাকলে ট্রান্স। বাট এটা যদি সেম গ্রুপ না হয়ে লার্জার স্মলার বলি, তাই দুটো লার্জার গ্রুপ যখন সেম দিকে থাকে সেটা জেড অ্যালকিন, আর দুটো অপোজিট থাকে সেটা ই অ্যালকিন। তো সেটা জেড অ্যালকিন বা ই অ্যালকিন সেটা তো আমি জানি না, ঠিক আছে। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি লার্জার গ্রুপ একসঙ্গে থাকলে রিপালশন তৈরি হবে, স্টেরিক কনজেশন হবে, দ্যাটস ওয়াই দে উইল বি ফার অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার, অ্যান্ড দিস সিস্টেম উইল বি স্টেবল মোর। সো E isomer and trans isomer are more stable than the Z and cis isomer. So that's why E isomer will be generated more amount. Okay. Now, as there is seen elimination, therefore the 3 isomer of the amino oxide gives the Z alkene, while the 8th isomer gives the E alkene. কিন্তু এখানে একটা কথা হলো, এখানে সিন এলিমিনেশন হয়, মানে দুটো লিভিং গ্রুপ দুটো যে বেরোবে সেটা সেম সাইড দিয়ে বেরো হয় না। আমরা যেটা বললাম E2 এলিমিনেশন যেটা হয় সেটা, তারপরে তোমার ট্রান্স এলিমিনেশন অনেকগুলো হয়, দেখবে ওগুলো অ্যান্টি এলিমিনেশন, মানে কি দুটোর যে বেরিয়ে যাওয়ার যে অভিমুখটা সেটা ডিফারেন্ট। আর দুটো যদি অভিমুখটা সেম দিকে হয়, সেম সাইড দিয়ে যদি দুটো গ্রুপ বেরিয়ে যায়, সেটা বলে সিন এলিমিনেশন। আর সিন এলিমিনেশন হয় বলেই তোমার স্টিরিওকেমিস্ট্রি কী হয়, থিও আইসোমার থেকে তৈরি হয় জেড অ্যালকিন, 8th আইসোমার থেকে তৈরি হয় ই অ্যালকিন।
ওকে, তো এই ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু জানলাম। দ্যাট ইজ লো টেম্পারেচার কেন অ্যাটেন্ড হয় ফর অ্যাভয়েড টু ডিকম্পোজিশন অফ সেন্সিটিভ অলিফিন, impurities less হয়, that's why the process is good, geoselective, and also there must be isomer is the larger amount is produced, and also as there is seen elimination, so 3 isomer of the amino oxide give the jet alkene and 8th isomer gives the E alkene. Okay, clear? Okay, next we proceed. Okay, ইন জেনারেল দ্য উইথ অ্যালিপিটিক এস্টার, এটা তো আমি বললাম, এটাও বললাম। নাও এই যে এটা উদাহরণগুলো দিচ্ছে, এক্ষেত্রে তোমার সিন এলিমিনেশন হলে কি হয়, জেড এই দুরকম প্রোডাক্ট হয়েছে। দেখো আমার এই সিএসসি থেকেও এইচ বেরিয়ে যেতে পারে আর এটা বেরিয়ে যেতে পারে, রাইট? আবার এখানেও তো হাইড্রোজেন আছে, তো এখান থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে এখান থেকেও এই গ্রুপটা বেরিয়ে যেতে পারে। তো এটার উপর ডিপেন্ড করে আমার দুটো অ্যালকিন তৈরি হয়, ভালো করে বোঝো। এখানেও এইচ আছে, এখানেও এইচ আছে, তো এই গ্রুপটা থেকে এইচ বের করে এই গ্রুপটা বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে, দ্যাট ইজ 67%। অ্যান্ড অলসো এই গ্রুপটা থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে এই গ্রুপটা এইভাবে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা তৈরি হবে, ঠিক আছে? এবার লক্ষ্য করবে এক্ষেত্রে আইসোমারের ব্যাপারে যদি আসি, এটার ক্ষেত্রে তো টার্মিনাল দুটো এইচ আছে, এখানে এইচ এখানে এইচ, তাহলে এক্ষেত্রে তো আমার কোনো সিস ট্রান্স বা জেড ই আসার কথা নয়, যেহেতু দুটো গ্রুপ একদিকে সেম, তো তুমি ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না যেটা এটা জেড এটা ই, ঠিক আছে? দুটো গ্রুপ ডিফাইন্ড হতে হতো, কিন্তু এটার মধ্যে তো দুটো গ্রুপ ডিফাইন্ড, যেহেতু একটা এইচ আছে আর একটার মধ্যে সিএসসি আছে, তো সিএসসি অ্যান্ড এইচ আর নট সেম, ইউ নো দ্যাট। CSC is much bigger and much bulkier than H. So that's why their proportions are there, that is Z alkene is 12%, E alkene, as E alkene is more stabilized in sense of steric conjugation, so there must be E alkene is produced in larger amount, that is 21%. কিন্তু যদি বলি ওভারঅল সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে এই টার্মিনাল ডাবল বন্ড গঠিত যেটা অ্যালকিন, সেটা সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে 67%। হ্যাঁ, এটা তোমার জেড অ্যালকিন তৈরি হচ্ছে 12%, ই অ্যালকিন হচ্ছে 21%। ওভারঅল যদি বলো তাহলে জেড প্লাস ই, তাহলে কী হবে, 12 + 21 3 5, কম হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো আমার বেশি হয়েছে। নেক্সট হয় এটাকে হিট করলে আমার কি হয়, এটা তৈরি হয়, এটা মোর সাবস্টিটিউটেড, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ মোর স্টেবল। Now thioisomer E equal to 94%, Z equal to 0.1%. If this is 8th isomer, তাহলে E is 4%, Z is 89%. As we know, thioisomer E equal to, এখানে আমরা কি বলছি, এই যে thioisomer give the amino oxide Z alkene, ওকে? এটা আই থিঙ্ক এটা একটু গড়বড় হয়েছে, হ্যাঁ, আমি এটা দেখে বলবো, ইথো অ্যান্ড থিও, ঠিক আছে? এটা আমি রিচেক করে আবার বলবো না হয়। অ্যাডভান্টেজ এক্সক্লুসিভ মিথাইলেশন সাইক্লোহেক্সেন প্রডিউস, দেখো এক্ষেত্রে প্রথমে আমি টার্সিয়ারি অ্যামিন করলাম, টার্সিয়ারি অ্যামিন করে H2 হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ইজ ইউজড ফর প্রডিউসিং নাইট্রোজেন এন অক্সাইড, এন পজিটিভ ও নেগেটিভকে বলা হয় এন অক্সাইড, তো এটা তৈরি হয়। তারপর সেটা হিট ইউজ করলে আলটিমেটলি তৈরি হয় মিথিলিন সাইক্লোহেক্সেন, মিথিলিন সাইক্লো ডাবল বন্ড CH2 তৈরি হয়, ওকে? আর এটা হাইড্রোস্কেল অ্যামিন। দ্য রিজন ফর দ্য অ্যাবভ অবজারভেশন ইজ কোপ্লানার coplanar 5-member cyclic transition state, okay? Next one, cyclic transition state only allows abstraction of hydrogen atom from the methyl substrate, যেহেতু এখানে 5-member cyclic transition state তৈরি হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে শুধুমাত্র আমার এই মিথাইল গ্রুপেরই কিন্তু কি হচ্ছে, হাইড্রোজেন ইউজ হচ্ছে, ঠিক আছে? Abstraction of hydrogen from the methyl substrate, whereas the more flexible 6-member, যদি 6-member transition state হতো in the star pyrolysis, hydrogen abstraction is also possible from the ring. তো যেহেতু এখানে 5-member transition state হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে মিথাইল থেকেই হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে। যদি এটা 6-member হতো তাহলে সেটা মোর ফ্লেক্সিবল হতো, দ্যাটস ওয়াই রিংয়ের থেকেও কিন্তু হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশনটা পসিবল হতো, ঠিক আছে? In case of larger, more flexible rings or the recursive planar transition state easily attainable, the cycloalkenes is the major prototype in the pyrolysis of amino oxide. তো এক্ষেত্রে যেমন 5-member transition state, that's why the exocyclic double bond is generated in the cyclohexane derivative. But if this is 6-member ring, so there must be more flexible than 5-member ring,
transition state, so that's why the hydrogen can be abstraction can be from the ring can be possible. Okay, and if the higher member ring is there, so there is more flexibility, so more chances to abstraction of proton from the ring, so more chances to produce the endocyclic double bond, that is cycloalkenes as the major product. Okay, now mechanism similar to thermal elimination of acetate. Elimination of acetate যা হয় এরকমই তাই হয়, cyclic transition state can be seen, and two groups are cis to each other, that is termed as cis elimination across the central bond, and which becomes the pi bond. Okay, তো সেন্ট্রাল বন্ডটাই পাই বন্ড হয়, আর সেক্ষেত্রে দুটো বন্ড যেটা রিলিজ হয় সেই দুটো বন্ড কি হয় তোমার আলটিমেটলি সিস ওরিয়েন্টেশন হয়। ঠিক আছে, তো দেখো এক্ষেত্রে দেখো oxygen negative charge hydrogen কে abstract করবে, as you know oxygen negative much more electronegative, oxygen নিজে electronegative, ও নিজে লোন পেনে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন করে, তার মধ্যে যদি অক্সিজেন নেগেটিভ চার্জ হয়ে থাকে তো ও তো ডেফিনেটলি অক্সিজেন মাইনাস হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে। ঠিক আছে, তাহলে এই এইচটা কী হবে এখানে ছেড়ে দিবে, আর এই এন প্লাসটা নিউট্রালাইজড হবে। তো আলটিমেটলি দেয়ার শুড বি সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট জেনারেটেড, আলটিমেটলি এই জায়গা থেকে তৈরি হবে অ্যালকিন, অ্যান্ড দেয়ার মাস্ট বি অ্যালং উইথ হাইড্রোক্সিল অ্যামিড ইজ জেনারেটেড। ওকে, that means oxygen negative that should be abstract the hydrogen, and there must be double bond migrate, and N positive is neutralized, so there must be cyclic transition state generated, ultimately alkene and hydroxyl amide is produced. Okay, এটা বোঝা গেল। তাহলে অক্সিজেন নেগেটিভ কী করবে, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, ডাবল বন্ড মাইগ্রেট করবে, এন পজিটিভ নিউট্রালাইজড হবে, তাহলে 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট ডেভেলপ করবে, আলটিমেটলি কী তৈরি হবে অ্যালকিন আর হাইড্রোক্সিল অ্যামিড। Okay, the negative charge of oxygen attached with the nitrogen act as strong base, ও খুব স্ট্রং বেস। অক্সিজেন যেহেতু নিজের লোন পেয়ার থাকলে লোন পেয়ার নিয়েই ও হাইড্রোজেন নিয়ে নেয়, সেখানে যদি অক্সিজেন নেগেটিভ চার্জ থাকে তো ডেফিনেটলি হাইড্রোজেন নেবে, তো স্ট্রং বেস হিসেবে কাজ করে। ওকে, নেক্সট অ্যাপ্লিকেশনস অফ দেয়ার, এক্ষেত্রে প্রথমে এন অক্সাইড হয়েছে, তারপর ওই যে বললাম মোর ফ্লেক্সিবল 8 মেম্বার রিং বলে, তাই এই ভেতরের হাইড্রোজেনটা কি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে, তাই অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে এই বন্ড এখানে যাচ্ছে, এই বন্ডে বেরিয়ে যাচ্ছে, সিস এলিমিনেশন হচ্ছে। ওকে, সিস এলিমিনেশন হচ্ছে, তো সাইক্লো অক্টিন তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে কী তৈরি হচ্ছে এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে। ওকে, এটার ক্ষেত্রে এন অক্সাইড করলাম, এন অক্সাইড করে এই ভেতর থেকে কী হচ্ছে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে, এই বন্ড এখানে যাচ্ছে, এই বন্ডে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা আলটিমেটলি সাইক্লো অ্যালকিন হচ্ছে। ওকে, তো এটাও তাই, এটাও তাই, এটাও আমি আর বললাম না। এক্ষেত্রে তোমার এই যে হাইড্রোজেনটা, এই হাইড্রোজেন এখানে যাচ্ছে, এই বন্ড এখানে যাচ্ছে, তাহলে আলটিমেটলি এখানে একটা ডাবল বন্ড তৈরি হচ্ছে। বোঝা গেল? নেক্সট, এখানে আমার কোপ এলিমিনেশন শেষ হলো। Now we go cope rearrangement. This is also sigma-atomic reaction. This is also 3,3 sigma-atomic reaction. This is also a pericyclic reaction. Now cope rearrangement, this is the thermal isomerization of 1,5-diene. 1,5-diene কেন আসছে? যদি 1 বলো 2 3 4 5, okay, 1 2 3 4 5, the 1,5-dienes by sigma-atomic shift is known as cope rearrangement. 300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাহলে কি হবে 2,6-octadiene. তো 3,4-dimethyl 1,5-hexadiene that should be converted into 2,6-octadiene in cope rearrangement. Okay, disadvantage, high temperature is required. 300 degree is not so easy, okay, to provide. Okay, and the reaction can occur at room temperature in the presence of catalytic amount of palladium Cl2 PHCN whole twice. এটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে কাজ করে। যদি প্যালাডিয়াম Cl2 PHCN whole twice ইউজ করো তখন সেক্ষেত্রে রুম টেম্পারেচারেও কিন্তু রিয়াকশনটা ফিজিবল হয়। ওকে, মোর স্টিরিওসিলেক্টিভ অ্যাট রুম টেম্পারেচার। ওকে, যেহেতু ক্যাটালিস্ট থাকলে সিলেটিভিটিও বাড়ে, অ্যান্ড অলসো রিয়াকশন কন্ডিশন অনেক ইজি হয়, অনেক অ্যাটেনেবল হয়, তো সেই জন্য আমরা ক্যাটালিস্টও না, আমরা এখানে ক্যাটালিস্টের মতোই ইউজ করছি, প্যালাডিয়াম Cl2 PHCN whole twice. Okay, now thermal cope rearrangement requires high temperature and that should be less selective. As PDCl2 PHCN whole twice এটা ক্যাটালাইটিক অ্যামাউন্ট আমি ইউজ করছি, এখানে ক্যাটালাইসিস হচ্ছে, এখানে ডিফাইন্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি পাথওয়ে তৈরি হচ্ছে, তো এক্ষেত্রে মোর সিলেক্টিভিটি জেনারেট করছে। কিন্তু আমি যদি নর্মাল থার্মাল কোপ রিয়ারেঞ্জমেন্ট করি, ইফ উই ডু দ্য নর্মাল থার্মাল কোপ রিয়ারেঞ্জমেন্ট, সো দেয়ার দ্য হাই টেম্পারেচার ইজ রিকোয়ার্ড অ্যান্ড সিলেক্টিভিটি উইল বি লেস। ওকে, the thermal rearrangement of 1,5-hexadiene with a hydroxyl substrate at C3 provides a useful route for the synthesis of unsaturated aldehyde as ketones. If there must be 1,5-hexadiene and that having the hydroxyl substrate, so there must be কি তৈরি হবে unsaturated aldehyde ketone তৈরি হওয়ার ভালো প্রসিডিউর তৈরি হবে।
তো এইভাবে করে 1,5 হেক্সাডাইনের সঙ্গে যদি হাইড্রোক্সিল সাবস্ট্রেট থাকে তো সেখান থেকে আমি খুব ইজিলি আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড কিটোন তৈরি করতে পারি। And also if there are only OH at C3C4, যদি C3C4 রেসপেক্টে, C3C4 মানে কি এই জায়গা আর এই জায়গা যদি আমার OH থাকে তাহলে C3C4 যদি OH থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে 1,6 ডাইকার্বনিল তৈরি করা যায়। ঠিক আছে, 1,6 ডাইকার্বনিল তৈরি করা যায়। তো আমরা 1,6 ডাইকার্বন তৈরি করার জন্য আমি এটা ইউজ করতে পারি। আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড কিটোনের জন্য আমি এটা ইউজ করতে পারি। এছাড়া নর্মাল স্টাডি যদি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ করতে পারি। ওকে, নেক্সট। নাও এই ক্ষেত্রে দেখো এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, তো আলটিমেটলি এটা হবে। হলো এবার এই ওএইচটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তো আলটিমেটলি এটা তৈরি হবে। হলো, এটা থেকে কি তৈরি হবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে। আমি দেখাচ্ছি, তো জুম হচ্ছে না, আমি জুম করলে তো জুম করে দেখাতাম। আচ্ছা, আমি এখানে করে দেখাচ্ছি। এখানে OH, ঠিক আছে, তো এই বন্ডটা এখানে যায়, এই বন্ডটা ব্রেক করে, হলো, এই ডাবল বন্ড এখানে যায়, এই বন্ড এখানে যায়, হলো। আবার এরকম রিয়াকশন করে আলটিমেটলি 1,6 ডাইকার্বনিল হয়। এই যে এই ওএইচটা যেহেতু এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেজন্য এটাকে বলা হয় অক্সা-কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, বিকজ অক্সিজেন ইজ পার্টিসিপেট, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ টার্মড অ্যাজ অক্সা-কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। এবার এক্ষেত্রে দেখো এই বন্ডটা এখানে শিফট হয়, এই বন্ডটা এখানে শিফট হয়, এই বন্ডটা এখানে শিফট হয়, তো আলটিমেটলি এটাকে বলে অ্যাজাকোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট, বিকজ নাইট্রোজেন ইজ পার্টিসিপেট, সো দ্যাটস ওয়াই ডিউ টু নাইট্রোজেন ইট ইজ টার্মড অ্যাজ অ্যাজাকোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে, তো এই suitably if oxygen is participate, so this is termed as oxacope rearrangement. If nitrogen is participate, so this is termed as azacope rearrangement. So a suitably placed OH or alkali substrate C3, C3 means this position, এই যে এই পজিশনটাকে বলা হচ্ছে C3, butynyl group, the reaction can be made to go in the forward direction by capture of the rearranged iminium salt in an intermolecular managed reaction. তো intermolecular managed reaction can be possible by coop rearrangement. ওকে, তো ফার্স্ট ওয়ান এটা এরকম হবে, তারপরে কি হবে, এই ডাবল বন্ড এখানে শিফট হবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, ঠিক আছে, এখানে একটু মিসিং আছে, হ্যাঁ এই জায়গাটা, তো আলটিমেটলি কি হবে, এটা তৈরি হবে। এবার এখান থেকে আবার কি হবে, এই তোমার এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে শিফট করবে, এই বন্ডটা এখানে শিফট করবে, তো এখানে কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, এটা হবে। তারপরে আবার অক্সিজেনে এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, এই বন্ডটা হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, তো আলটিমেটলি এটা তৈরি হবে, তাহলে সিস ফিউজ বাইসাইক্লিক কম্পাউন্ড তৈরি করা যায়। এটা যদি জুম করতে পারতাম আমি করে দেখাতাম, জুম হচ্ছে না কোনো কারণে, তো এই ক্ষেত্রে কী হয়, সিস ফিউজ বাইসাইক্লিক কম্পাউন্ড হবে। অ্যাপ্লিকেশনস আর দেয়ার, দ্যাট ইজ KH কী করে, KH এখানে বেস হিসেবে কাজ করে, যেহেতু KHটা ডিসোসিয়েট হয়ে H মাইনাস আর K প্লাস তৈরি হয়, তো H মাইনাস কী করে, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাক্ট করে H2 হয়ে এলিমিনেট হয়ে যায়, তো দিস ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স, H2 এলিমিনেশন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে এই Hটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে বা এই Hটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, আই থিঙ্ক এই Hটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, এই যে OH এর সঙ্গে যে Hটা আছে সেটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে, যেহেতু দিস ইজ মোর অ্যাসিডিক, তো আলটিমেটলি করে আমার এটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, এখানে যদি আমার রিয়াকশন হয় ফার্স্ট ওয়ান এটা তৈরি হয়, দেখো এটা তৈরি হয়, তারপরে আবার এখানে কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে আলটিমেটলি সাইক্লেশন হয়ে এটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, এটা কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, তো এই দুটোর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে আমার এটা তৈরি হয়, এটার মধ্যেও কোপ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে এটা তৈরি হয়, তারপর OH এর আবার রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে আলটিমেটলি আমার এটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ অল, তুমি খাতায় কলমে করবে, আমি করে দেখেছি এরকম আসে। ঠিক আছে, so there must be other types of rearrangement. The first one oxacope rearrangement. oxacope যেহেতু অক্সিজেন পার্টিসিপেট করছে, যেহেতু এখানে 3 পজিশনে OH আছে, OH নিজে পার্টিসিপেট করছে, তো সেটা বলে oxacope rearrangement। তো এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি বা এইভাবে লিখতে পারি। ঠিক আছে, ওকে। azacope rearrangement বিকজ এখানে নাইট্রোজেন পার্টিসিপেট করছে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলবো azacope rearrangement, নাইট্রোজেন পার্টিসিপেট। ওকে, বোঝা গেল।
Now as a cope rearrangement, অ্যাজোকোপ, অ্যাজা নয় অ্যাজোকোপ, অ্যাজা আর অ্যাজোর মধ্যে পার্থক্য কি? অ্যাজার মধ্যে নাইট্রোজেন থাকবে, অনলি নাইট্রোজেন থাকবে, অ্যাজোর মধ্যে এন ডাবল বন্ড এন লিঙ্কেজ থাকবে, এটাকে বলে অ্যাজো। তো অ্যাজোকোপ রিএজমেন্টে এখানে এন ডাবল বন্ড এন পার্টিসিপেট করছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য নেমিং ইজ অ্যাজোকোপ রিএজমেন্ট। ওকে, সো আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ। ওকে, তো ক্লেজেন রিএজমেন্ট আমি আর একবার বলে দিচ্ছি। ক্লেজেন rearrangement of allyl aryl ethers to ortho or paraphenyl phenols is an example of sigma-topic rearrangement is known as Claisen rearrangement. So there must be the substrate is allyl aryl ether and the product that should be generated either ortho or either para-aryl phenol. If ortho position are vacant, so there must be ortho preferences more, so ortho products are generally produced. But if both ortho position are blocked, so there are only chances that para position are engaged to produce the product. The mechanism of Claisen rearrangement is a 3,3 sigma-topic rearrangement. This is a pericyclic reaction which leads to an intermediate, and this intermediate is now named as cyclohexanedione, and that should be proceed via cyclic transition state, and this cyclohexanedione intermediate regains the aromatic character by tautomerism. Okay, and the Claisen rearrangement is the concerted intermolecular rearrangement. Okay, next one, the mechanism I give, and there must be experiments are showed that the allyl group will be migrated, and this allyl group migrated, and there must be the this all over the allyl group that should be inverted to the ortho position. But when para position, there must be double Claisen rearrangement can be there. Twice Claisen rearrangement occur in twice when para position are engaged to do the reaction. So there must be square of the two inversion, we get the retention. So ultimately the migrating group, allyl group, retain their stereochemistry. Okay, next one, the applications are there, and as you know, that is ortho position when blocked, there is no donatable hydrogen, so that's why there is no chance for tautomerism. So there must be only possible to do that is para position that should be engaged to produce the product. As the para position is sufficient, one donatable hydrogen is there, and this hydrogen produce the tautomerism, engaged to participate in tautomerism, and ultimately aromaticity gain. Okay, if ortho position are blocked and still produce the rearranged product, there is no chance to gain the aromaticity again. Okay, so this is the destabilizing factor. Okay, but if ortho position blocked and para position undergoes this reaction and there is donatable hydrogen is there, so there must be chances to produce aromatic character again, and this is the driving force. Okay, next one, cope elimination. There must be olefin and hydroscope is generated by the thermal decomposition of tertiary amine oxide. So first we have to produce tertiary amine, then by treatment with hydrogen peroxide and MCPBA treatment to produce N oxide. And this is the more reducitive, and that is lower temperature 120 to 150 degrees centigrade is attainable because to avoid the decomposition of sensitive alkene, and the impurities less, and there must be always remember in general with aliphatic ester, xanthate or amine oxide which could form either Z alkene, normally E alkenes are more produced. Okay, because of more stability. So there must be lots of examples are there, and yes, আমি 3 আর 8 ব্যাপারটা একবার পড়ে আরেকবার চেক আপ করে আমি বলবো, ঠিক আছে? এবার মনে রাখবে সাইক্লো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে, সাইক্লো হেক্সেনের ক্ষেত্রে কি হয়, যদি 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট হয়, 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট ইজ লেস ফ্লেক্সিবল দেন দ্য আদার রিং সাইক্লিক স্টেট। ওকে, 3 and 4 মেম্বার সাইক্লিং ট্রানজিশন স্টেট এক্ষেত্রে অতটা ফিজিবল হয় না, এক্ষেত্রে 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়। সেই 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট এই রিয়াকশানটার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই এক্সোসাইক্লিক ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে, কারণ 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট কী হয়, অতটা ফ্লেক্সিবল হয় না, সেই জন্য শুধুমাত্র মিথাইল গ্রুপ যেটা বাইরে আছে, রিংয়ের বাইরে, সেখান থেকেই হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশনটা পসিবল আর ফিজিবল। Okay, but if 6 member and 7 member or other member rings which are higher member rings are there, so there must be the hydrogen abstraction can be from the ring can be there, and there must be most of the cases endocyclic double bond or the double bond in between inside of the ring can be generated. Okay, due to more flexibility.
তাহলে 5 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট হলে তাহলে সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন আউটসাইড অফ দ্য রিংয়ে যে মিথাইল গ্রুপ বা ইথাইল গ্রুপ সেখান থেকে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সোসাইক্লিক ডাবল বন্ড জেনারেট করে। কিন্তু যদি 6 মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দুটোই পসিবল, বাইরের থেকেও হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন পসিবল, রিংয়ের ভেতর থেকেও হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন পসিবল, বাট এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ডটা মোর স্টেবল, সেজন্য এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ডই জেনারেট করে। কিন্তু আবার যদি বলো হায়ার মেম্বার ট্রানজিশন স্টেট, দ্যাট ইজ 7 সাপোজ 8, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, তখন সেক্ষেত্রে তোমার হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন রিংয়ের ভেতরে হাইড্রোজেনই রিং অ্যাবস্ট্রাকশন হবে, তখন কী হবে, এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ডই তৈরি হবে। এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ড মানে কি, ডাবল বন্ড ইন বিটুইন, ভিতরে রিংয়ের ভিতরে যদি ডাবল বন্ড হয় এটাকে বলে এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ড, আর রিংয়ের বাইরে যদি ডাবল বন্ড থাকে সেটাকে এক্সোসাইক্লিক ডাবল বন্ড বলে। তো এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ড জেনারেট করবে। যেহেতু হায়ার, যত হাই হবে 6 থেকে শুরু হলো ট্রানজিশন স্টেট, তত কী হবে, ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি হবে, দ্যাটস ওয়াই। এবার মেকানিজম সিমিলার টু থার্মাল এলিমিনেশন অফ অ্যাসিটেট, সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট ক্যান বি সিন অ্যান্ড এটা সিন এলিমিনেশন। এক্ষেত্রে কী হয়, অক্সিজেন অলরেডি অক্সিজেন দুটো লোন পেয়ে থাকে, ও ইলেকট্রোনেগেটিভ বেশি, তো হাইড্রোজেন ক্যাচ আপ করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অক্সিজেন নেগেটিভ হিসেবে আছে, তো ও আরও বেশি কী হয়, ওর বেসিটি আরও বেশি হয়, তো দ্যাটস ওয়াই ও কী হয়, হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন আরও তাড়াতাড়ি করতে পারে। তো হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন করলে এক্ষেত্রে আবার ডাবল বন্ড মাইগ্রেট করে একটা ডাবল বন্ড জেনারেট করে, আর N+ নিউট্রালাইজ হয়, আলটিমেটলি একটা সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়, আর এখান থেকে অ্যালকিন আর হাইড্রোক্সিলামিন তৈরি হয়। ওকে, দেয়ার মাস্ট বি অ্যাপ্লিকেশনস আর দেয়ার। এখানে দেখো সবগুলো ক্ষেত্রে এন্ডোসাইক্লিক ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস, কারণ ওই যে ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি, তো দ্যাটস ওয়াই হাইড্রোজেন অ্যাবস্ট্রাকশন রিংয়ের ভেতর থেকে হচ্ছে। ওকে, নেক্সট co-rearrangement, এক্ষেত্রে কী হয়, দ্য থার্মাল আইসোমারাইজেশন অফ 1,5-dienes বাই সিগমাটোপিক শিফট ইজ নোন অ্যাজ co-rearrangement। ওকে, আর এটা সাধারণত হাই টেম্পারেচার রিকোয়ার্ড, কিন্তু হ্যাঁ PDCl টু PHCN হোল টুয়াইস ক্যাটালাইটিক অ্যামাউন্ট ইউজ করলে উই নো ক্যাটালিস্ট কী করে অল্টারনেট পাথওয়ে তৈরি করে, তাহলে লো টেম্পারেচার দ্যাট ইজ রুম টেম্পারেচারেও রিয়াকশনটা পসিবল হয়, আর সেটা মোর স্টিরিওসিলেক্টিভ। ওকে, আর যদি থার্মাল করি তো থার্মাল co-rearrangement ইজ রিকোয়ার্স হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড লেস স্টিরিওসিলেক্টিভ। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার যদি C3, এটা যদি আমি বলি 1 2 3 4 5, তাহলে এই জায়গাটা 3, এই জায়গাটা 4, ইফ 3 পজিশন যদি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কী হয়, আনস্যাচুরেটেড অ্যালডিহাইড কিটোন তৈরি হয়, আর 3 4 দুটোই যদি আমার ওয়েজ থাকে তখন সেক্ষেত্রে 1,6 ডাইকার্বনিল কম্পাউন্ড তৈরি। যেমন উদাহরণ, এক্ষেত্রে 3 পজিশনে আমার ওয়েজ আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিটোন তৈরি হয়েছে, আর প্রথমটা আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কী আছে, 3 আর 2 3 আর 4 পজিশন দুটোতেই ওয়েজ আছে, তো সেই জন্য 1,6 ডাইকার্বনিল তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাজ এখানে অক্সিজেন পার্টিসিপেট করছে সেটা রিয়াকশনটাকে বলা হচ্ছে অক্সা co-rearrangement, আর এখানে নাইট্রোজেন পার্টিসিপেট করছে, দ্যাটস ওয়াই অ্যাজা co-rearrangement. Okay, a suitably placed OH and alkyl substrate at C3 of the butynyl group, the reaction can be made to go in the forward direction by the capture of rearranged iminium salt. Ultimately, intermolecular managed reaction can be take place. So this is cis-fused bicyclic compound is produced. And next one, the applications are there. I discuss about this. Okay, and there must be oxycope reaction, that is OH, oxacope বা oxycope যেখানে অক্সিজেন পার্টিসিপেট করছে, অ্যাজাকোপ যেখানে নাইট্রোজেন পার্টিসিপেট করছে, আর অ্যাজোকোপ যেখানে N ডাবল বন্ড N লিঙ্কেজ পার্টিসিপেট করছে। ওকে, সো আলটিমেটলি দিস, থ্যাংক ইউ। ওকে।